So good evening, and today's our lecture or the discussion is related to manpower planning, second topic, and the topic is called as a recruitment and selection. Uh, Now we have seen yesterday the difference between human resources and personnel. So human resources is nowadays we are considering it as a human capital also. So can you tell me the difference between human resources and personnel? Yesterday we discussed it. Yes, we discussed it. Human resources means the total quantity of available manpower, Okay. and personnel is just a small part of that complete human resource management. Okay, so she told it. So, but that is not the exact thing what we discussed yesterday. So, can you add something in that? So, I'm asking one question here. So, whether you are able to understand the difference between personnel and human resources. So, she told that the human resources is the quantity or the you mean the whole the population in the country. Yes. So, that is the human resources, and some part who is managing. So, some part who is managing the affairs of the. So, suppose BMC. So those who are working in the BMC is called as the personnel. Yes. And those who are staying in Mumbai, they are called as the human resources. No. So that's what. No? But then what? So what is the difference? Available skilled humans like manpower that we have. Or a whole of organization, human resources, all the manpower available. Okay, so you mean the human resources is a wider terminology. The personnel is related to that. Any body or any what you can call as the worker contributing or the achieving the goals of that organization is called as a personnel. And then what is the human resources? So the human resources to improve the productivity, the skill, and what efficiency of that personnel. Whatever we do is called as a human resource management. So for that matter, so we are yesterday we have seen that human capital means what? Suppose police constable is working in Mumbai police, so we are also taking care of the family of the police. That so we are giving the health facilities, we are giving the education facilities, we are giving them what किंवा मराठीत आपण म्हणतो ना अनुकंपा तत्वावरती नोकरीला सुद्धा त्यांना दिलं जातं. So that particular thing is considered as the human resources, and that is why very important at present in any administrative unit or the organization is what? Recruitment. So recruitment, why it is important? To select the proper candidate. Okay, so to select the proper candidate. Anything else? To achieve our goals which we have, which the organization has fixed. Yeah, so see, there was one committee appointed by UPSC, and that committee was called as SK Khanna Committee. And while recruiting, they have decided certain goals. So recruitment is a procedure where, the candidate having required skills or the personal suitability. And I told you, those are the three important skills: technical knowledge, bureaucratic capability, and managerial skill. So the recruitment is the process where we are testing these three types of the qualities in a candidate or in an aspirant by various methods. So that is called as a SK Khanna Committee's definition of recruitment. And there are various methods for the recruitment, and one of them is called the aptitude test. And here the Khanna Committee has defined aptitude as the capacity of that particular candidate whom we are going to select to achieve a target with available resources in given time frame. So that particular thing, again, we have to remember. So now here the various definitions are given about recruitment. So the first is recruitment is the development and maintenance of adequate manpower resources. Then it involves the creation of a pool of available labor upon whom the organization can depend when it needs additional employees. Many of the time they ask the question related to what is the recruitment. Then definition given by Dale C.S. Beach mentioned over here. And initially I told you, so whatever the recruitment procedure by competitive examination are conducted in our country at present is based on which committee's recommendation I told you? SK Khanna. And SK Khanna's committee's recruitment definition is what? Aspirant or the applicant is tested for his technical knowledge,
then manager skill and bureaucratic capability. And while doing that, what we are giving emphasis to aptitude. So we are conducting the aptitude test. So for that matter, SK Khanna committee says that using aptitude test, suppose I am selecting one of the applicant as an aspirant for the our government organization, then that procedure can be called as a recruitment. So Khanna committee this definition and Dale's Beach definition. The sources of manpower supply for different categories of workers, skilled, semi-skilled, or highly skilled, can be classified internal, external. And now we know that for the last 2 to 3 years, that what we call as a lateral entry. So who suggested the lateral entry recruitment method? So this type of question they can ask. See, for the in Mumbai also, we can had that deputy municipal commissioners or additional municipal commissioner working for Mumbai Corporation from the lateral entry. So who suggested that lateral entry should be? Because the lateral entry system is basically practiced in USA. So those secretaries or even I told you that NYPD, New York Police Department, if you want to become PSI over there, so this is always by the lateral entry method. So do you understand? Well, my question was related to that. Which committee submitted recommended for the first time in our country for the lateral entry, and that we discussed it earlier also. Okay. I told that time. So the committee was Paul HLB committee. Paul H. Appleby committee, he has suggested that, and he was an American, bureaucrat, and he has submitted that Paul H. Appleby committee, and that we discussed in the public administration. So you should remember about that also. So external is nothing but recruitment from outside. Former employees, recommendations, employment exchange, advertisement, and internal for recruitment from within the industry. So that whatever the competitive examinations we are conducting is considered like that. Then second, this thing of the recruitment, internal and external. The recruitment can be of three types: transfers from one department to the other department, that is again deputation, promotions, re-employment of the ex-employees, so all that thing. And we go to the next, external recruitment. So what are the various methods of or the sources for the external recruitment? Advertisement, employment agencies, educational institutes, recommendations, and labor contractors. Employee selection, again, by the competitive examination only. So the criteria is decided, and based on that, whether certain basic criteria, and after that, we had various selection procedures, written, that is a prelim, mains, then if required physical, then interview, other personality test. After that, we do the police verification, caste validity, medical examination, then training, and then you will be joining as an officer. This whole thing is called as a recruitment. So recruitment includes the part of the probation also. So that training is a part and parcel of the recruitment. Then designing, as far as the ward officer is considered, these many vacancies are there of a ward officer in Mumbai Corporation. That type of a letter or the indent sent by BMC to GAD, the procedure of recruitment starts. And once you are selected, you many times what we do, so we don't give, especially for the AMC, no training is given. Directly the appointment is given. And in service itself, your probation period starts, and the probation only the training is given. Otherwise, at the specialized things, you have to go for the training at various institutes. So up to the probation period, that whole part and parcel of thing is called as a recruitment. Then here, advertisement, employment agencies, educational institutes, recommendations, and labor contractors. That is, these are the 5 methods for the external. Internal, we have seen the 3, that is a promotion, transfer, and certain lateral entry type of the. Then employee selection, it's a very simple. Then employee selection process, preliminary interview, written test, employment interviews. So that we need not to discuss medical examination, appointment letter. So you know everything about that. Now this particular slide is very important. So what this slide tells us? So recruitment is not only art, but it is also science. So recruitment is using the principles of F.W. Taylor. So F.W. Taylor says what? Management is the science. And so that is why recruitment has to be the scientific. It should be based on what? The first criteria for the recruitment, it should be based on what? Merit. And what is our goal for the recruitment?
find the technical knowledge required, find the bureaucratic capacity, find the manager skills. And when I'm doing that, so we are going to test the aptitude. And not only that aptitude, so we usually talk that word Atma. So awareness, alertness, attitude, aptitude, thought process, then mentality, she said the agility, aspiration, action, and approach. So all those personality traits of that particular candidate, if we select him or her, will be beneficial to the organization or not. So that is what has been tested in the process called as a recruitment. And so that is why it is a scientific process. Then now see, even today in Maharashtra, if you go in certain villages, you will find that police patil is even today appointed in certain places hereditary. So hereditary appointment is also going on. And as such, we know that in our country, the nepotism, म्हणजे ते आमदाराचं पोरगा आमदार, ते आय एसचं पोरगं किंवा पोरगी आय एस होतच, दॅट इज वॉट हॅपनिंग ॲट प्रेझेंट. सो दॅट नेपोटिझम म्हणजे घराणेशाही. So why this happens? Because the family background is there and they are trained like that. You have to be officer or something like that. Then major factors in individual fitness for a job. So job fitness is also important. So here again, the fitness, the word fitness, what it tells. So the fitness, in the medical terminology, it is always wider term than what we call as the health. So the healthy organization and fit organization. So always there be it is said that you can be fit but not healthy. At the same time, you can be healthy but not fit. So for the organization, healthy organization, not necessarily it will have a fit. So you see in Mumbai police, if you see, they give the nutrition allowance. So Mumbai police, everybody gets from constable up to commissioner, and that nutrition allowance is based on one of their fitness criteria. So fitness for them is nothing but what we call the BMI, body mass index. And if that body mass index is more than 25, you don't get the nutrition allowance. And so that is related to, and then for that they had a simple formula called as a Broca's formula. So your height into the centimeter. Suppose I'm 177 centimeter. So minus 100 for everybody's height, you minus that 100 from that height in centimeters. Whatever the number you get, that should be your weight. So in a police department is like that. Suppose anybody is having height, say around about 170 centimeter, what should be the weight? 70. So if it is more than that, you don't get this thing. And then we are having the force one also. That NSG, National Security Guard, when there was a 9/11 Mumbai. So similarly, we are having here force one. Now suppose you want to get selected as a director of the force one or commissioner of force one. There also your BMI has to be like this. And if BMI is less, the more than that, you're not fit for that job. So likewise, there are the certain criteria. So this fitness is called the biological fitness, then social fitness, then linguistic fitness is also there. कसं आहे, मुंबईमध्ये पोलीस कमिशनर म्हणून जर नेमायचं झालं आणि त्याला जर इंग्रजी बोलता येत नसेल, चालेल का? या मुंबईमध्ये जर समजा आता आपल्याला नरिमन पॉईंटच्या पोलीस स्टेशनमध्ये PSI म्हणून नेमायचं आहे, कॉन्स्टेबल म्हणून नेमायचं आहे, आणि तिथं येईल त्याच्याशी तो मराठी बोलायला लागला, त्या कॉन्स्टेबल वोंट बी द फिट फॉर दॅट जॉब. आणि त्याच्यामुळे लिंग्विस्टिक फिटनेस, देन स्ट्रेस लेवल, प्रचंड स्ट्रेस असतं, दॅट यू हॅव टू सस्टेन द स्ट्रेस ऑल्सो. So that fitness, that is called the mental fitness. So this biological, social, even the religious fitness. So what is the religious fitness? We are a secular country and in that religious tolerance. So बऱ्याच वेळा आपल्याकडे काय होतं की एखाद्या विशेष धर्माचा माणूस म्हणजे ते स्मगलरच असणार, चोरी झाले ना त्यानेच काहीतरी केलेलं असणार, त्याच्याकडे जायचं, त्याच्यावरती धाड घालायचे, तेच करायचं. सो दॅट इज आता डान्स बार, ही शेट्टी गँगच मुंबई डान्स बार चालवते, असं जनरली इट इज अ प्रिझम्पशन ऑर असं मानलं जातं. सो त्याच्यामुळं एकंदरीत जो फिटनेस जो आहे ऑर्गनायझेशनचा, रिक्रुटमेंटच्या लेवलला तो फिटनेस लेवल सस्टेनेबिलिटी, आता आपण रिक्रूट केलं तर त्याचा जो फिटनेस लेवल आहे शेवटपर्यंत कसा टिकेल हे बघितलं जातं. अँड दॅट इज वाय इट इज कन्सिडर ॲज नॉट ओनली द आर्ट ऑफ द. देन फिटनेस म्हणजे काय? जॉब फिटनेस कशाबद्दल? फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगितले. मिलिटरी आणि याच्यामध्ये तो BMI इज फार महत्वाचा आहे. अँड नॉट द BMI, नाउडेज द फिटनेस इज मेजर्ड ऑन द last time I discussed about the metabolic syndrome. So that metabolic syndrome is what? Obesity,
diabetic mellitus, insomnia, stress, and certain other issues are the deficiencies. And out of that, suppose 3 are positive, you are not fit for the job. And so that is how that physical characteristics. Then personal characteristics, again, to join the services in Maharashtra government, the minimum age group is 19 years, minimum age. The maximum, it is not a 43. For the ANC, it is a 54. So till you are 54, you can appear for this exam and join the services. So it depends on the, what you can call it, the nature of the job and the certain criteria decided by the recruiting agency. And for that, the policy matters are decided by GAD in our state. And at the national level, it is done by the whom? DOPT, the Department of Personnel and Training. That is called the DOPT. Then proficiency or skill ability. And so that is why the recruitment, these things, technical knowledge is nothing but what? Proficiency of, suppose, MES, marketing services. So in that, whether this candidate should be selected for the irrigation department or for the PWD or for Maharashtra Jeevan Pradikaran. So how this is decided? Beside the merit, in during the interview, the traits are really evaluated, and accordingly that distribution is done. Then competency. So definition of the competency is given. So the competent person, म्हणजे मागे आपण बऱ्याच वेळेला चर्चा केली होती गुणग्राहकता. आपण त्या मॅन पॉवर मॅनेजमेंट मध्ये व्याख्याच बघितली होती, राईट जॉब ॲट द राईट टाइम अँड बाय द राईट मेथड. हा जो काही भाग आहे, सो दॅट इज नथिंग बट रिलेटेड टू कॉम्पिटन्सी. कॉम्पिटन्सी इज अगेन हिअर एफिशियन्सी अँड प्रोडक्टिव्हिटी. So next is temperament and the character. So या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ते आपल्या परीक्षेच्या संदर्भामध्ये why this recruitment is scientific procedure. So because of these 6 characteristics of the recruitment process. So we are finding physical characteristics, personal characteristics, proficiency or skill and ability, competency. बघा आता बऱ्याच ठिकाणी ते रिसेप्शनिस्ट असतात. मग मेल असू दे फिमेल असू दे, तर ते येणाऱ्या माणसावरती कावणारच असेल तर चालत नाही तिथं. सो हे सगळ्याशी सौजन्याने वागलं पाहिजे. सो हा सगळा जो काही भाग आहे, सो दॅट अगेन रिलेटेड टू द फिजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनल कॅरेक्टरिस्टिक्स लाईक दॅट. द नेक्स्ट इज दिस प्रोसेसमध्ये काय काय केलं जातं. So recipient of the receipt of the applications, scrutiny of the applications, preliminary interview, application blank, employment, then employment interviews, reference check, medical examination, final selection. Now this procedure is mostly carried out in the private sector, but in especially in government or the public sector, it is by the competitive examination. And जॉब मे बी नाव त्या रिक्रुटमेंट ह्याच्यामध्ये बाकीचं आपल्याला विचारलं जातं कन्सेप्ट जे आहे. तर जॉब मग कशासाठी रिक्रुटमेंट करतो आपण? जॉबसाठी. हियर इट कॅन बी कॉल्ड एज अ पोस्ट ऑल्सो or the social position also. So job may be defined as a regular assignment to individual employee involving a set of duties, responsibilities and conditions entirely different from those of other assignments. Then job analysis हा एक विचारला जातो. A detailed and systematic study of a job to determine the tasks, skills, knowledge, abilities, responsibilities required for their successful performance. मग मागे सांगितलं होतं MPSCच्या वेबसाईटवरती प्रत्येक पदाचं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली असते. That particular mention of the job responsibility is nothing but the job analysis done. In this procedure, the job analyst, so who does the job analysis? Collection information, prepares the job description, works up a job specification, and this is done in our case by whom? MPSC. So this is our case. We are talking about the ward officer. So this is done by the MPSC. It is not done by the ward. I mean this municipal corporation. Company. The data collected during the job analysis. The job analysis मध्ये डेटा कुठनं कलेक्ट केला जातो असंही विचारतात. So what are the various methods for the collection of the data? So when we call that a recruitment is a scientific procedure, but the data is very important. So data, job identification, nature of the job, operations to be performed, materials and the equipments to be used and used for the performing the job, skill involved to determine the degree of difficulty, then physical demands to determine physical effort required, relation with other jobs.
मग आता सध्या तुम्हाला माहिती असेल, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण उदाहरण घेतलं होतं की इंजिनियर साठी जी आपण सध्या क्वालिफिकेशन ठरवलेले आहेत, तर वी आर रिमूव्ह दॅट. 12th तुमच्याकडे फिजिक्स, केमिस्ट्री किंवा मॅथ्स काही चालू शकतं बाकीचं. सो दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज कन्सिडर अगेन व्हॉट, की आपण दॅट इज अगेन रिलेटेड टू द डेटा अनालिसिस ऑफ द जॉब, पार्ट ऑफ द जॉब अनालिसिस. किंवा बऱ्याच ठिकाणी आपल्याकडे एलसीडी लेक्चरर कम डेमॉन्स्ट्रेटर असतात, किंवा क्लॉक अवर बेसिस, सीएचबी ज्याला आपण म्हणतो, त्या बेसिसवरती आपण फिजिक्सचा किंवा केमिस्ट्रीचा किंवा फिलॉसॉफीचा किंवा मेडिकल सायन्समध्ये असे जे लेक्चरर जे नेमले जातात, सीएचबीचे असते किंवा एलसीडी असतील, तर त्यावेळेला ह्या सगळ्या गोष्टींचा तो विचार केला जातो. देन आता याच्यामध्ये व्हॉट इज द जॉब अनालिसिस, दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू द जॉब अनालिसिस. एडविन फ्लिपो त्यांनी काय सांगितलं, इट इज अ डिटेल्ड अँड सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्पेसिफिक जॉब इज अ जॉब अनालिसिस. And it refers to the anatomy of the job. And anatomy म्हणजे the skeleton. Skeleton म्हटलं तर त्याचे वेगवेगळे, अगेन यू हॅव टू रिमेंबर दॅट, की कुठलाही जॉब घेतला तर ती एक सिस्टीम असते. मग त्या जॉबमध्ये त्या सिस्टीम म्हटलं की त्याच्यात थोडे भाग असणारच, पार्ट्स असणारच. ते पार्ट आहेत म्हणजे त्या पार्ट एकमेकावरती अवलंबून असणार, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेशन्स त्याच्यात असणार, आणि त्याच्यामुळे त्यात एक विशिष्ट ऑर्डर असणार. मग त्यात रिस्पॉन्सिबिलिटीज असणार, ड्युटीज असणार, राईट्स असणार, आणि ह्या सगळ्याचं ते काही जाळं जे असतं, तर दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज नथिंग बट इन शॉर्ट, जॉब इज नथिंग बट इट इज अ वेव ऑफ रिलेशन्स and relations between various positions which are having specific duties and rights. Asa these are, and its main purpose is to prepare job description and job specification, and whose responsibility is this for various posts. I mean, that procedure is carried out by the MPSC, तर ही जबाबदारी MPSCचीच मानायची. आता पुढे जे आहेत जॉब अनालिसिस जे आहे, तर त्याचे टप्पे कुठले कुठले असे विचारतात. मग पहिला टप्पा, आयडेंटिफाय पर्पज ऑफ अ जॉब अनालिसिस, सिलेक्टिंग द अनालिस्ट, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट मेथड, ट्रेन द अनालिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ अ जॉब अनालिसिस, कलेक्टिंग द डेटा, रिव्ह्यू अँड व्हेरीफाय द डेटा, अँड डेव्हलप अ जॉब डिस्क्रिप्शन अँड जॉब स्पेसिफिकेशन. आणि हे असं विचारतात परीक्षेत प्रश्न म्हणून दिलेले आहेत. सो यू शुड नो द सिक्वेन्स. पुढं जॉब अनालिसिस मध्ये काय करायला लागतं, तर ड्युटीज अँड टास्कच्या बद्दल माहिती, जॉब एन्व्हायरमेंट जो आहे, इकोसिस्टीम जी आहे ती, म्हणजे रिलेशन्स काय असणार, इंटरनल, एक्सटर्नल. वी ऑलवेज टॉक की वॉर्ड ऑफिसर म्हणून काम करताना तुमचे सीआर, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सीआर असतो, त्यानंतर पब्लिक सीआर असतो, आणि पॉलिटिकल सीआर असतो. म्हणजे तुमचे जे नगरसेवक किंवा वॉर्ड मधला जो काही अध्यक्ष असेल त्याचा वॉर्डचा, तर तो तुमचे सीआर लिहितो. म्हणजे ते काय म्हणतो त्याला, ते तुम्ही बघितलं असाल, कालच मालेगाव महानगरपालिकेमध्ये तिथल्या आयुक्तावरती अविश्वास ठराव आणलाय, माहिती आहे का तुम्हाला? कालच झालं ते, आणि तो पारित केला गेला. आणि मग हा अविश्वास ठराव पारित झाल्यानंतर सरकारची नैतिक जबाबदारी असते की त्या अधिकाऱ्याला त्या महानगरपालिकेतनं दुसरीकडे ट्रान्सफर करायचं. माझा नवी मुंबई महानगरपालिकेतील मुंडेंच्या वरती झाला होता, त्यांची काही ट्रान्सफर सरकारने त्यावेळी केली नव्हती, आणि आता सुद्धा त्या मालेगाव महानगरपालिकेतनं ती ट्रान्सफर व्हायची शक्यता फार कमी. मग आता हे असं का होतं? सो त्या म्हणजे काय म्हणायचं त्याला, ते मालेगाव महानगरपालिकेमध्ये ती आयुक्त पदाची जबाबदारी घेताना त्या आयुक्तानं त्या महानगरपालिकेच्या परिक्षेत्रातलं, म्हणजे दॅट इज कॉल्ड द इकोसिस्टीम, तर महानगरपालिकेची इकोसिस्टीम त्यांनी अभ्यासला पाहिजे होते. आणि ते अभ्यासून मग व्हॉट आर द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक, नुसतं पब्लिकचे डिमांड लक्षात घेऊन चालत नाही, तर त्या नागरिकांचे कोण असणार, प्रतिनिधी. मग त्या प्रतिनिधींच्या मागण्या काय असतील, त्यानंतर आपल्या हाताखाली काम करणारे सबऑर्डिनेट, मग समन्वय अधिकारी, आणि वरचे जे काही पॉलिटिकल किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे बॉसेस असतील, तर ह्या सगळ्यांचं एन्व्हायरमेंट. सो दॅट इज कॉल्ड द एन्व्हायरमेंट ऑफ अ जॉब. तर त्या जॉब एन्व्हायरमेंटचा म्हणजे आपण तुकाराम मुंडेंचं जर उदाहरण घेतलं, तर त्यांच्या काहीतरी 14 वर्षामध्ये 18 बदल्या झाल्या. मग त्याचा अर्थ काय, की वी कान कॉल से दॅट की ही इज नॉट अ फिट फॉर दॅट पर्टिक्युलर जॉब. डेफिनेटली ही इज फिट फॉर द जॉब, बट द एन्व्हायरमेंट डझंट अलाउ हिम टू बी फिट फॉर द जॉब. सो त्याच्यामुळं नुसतं आपण जॉबला फिट असून चालत नाही. सो आवर adaptability to the environment is very important. Now, जर समजा आता राजेश नार्वेकर इज द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ऑफ ठाणे,
आणि त्याच्यापूर्वी ही वॉज वर्किंग ॲज अ डेप्युटी सेक्रेटरी टू द फॉर्मर सीएम. मग फॉर्मर सीएमचा डेप्युटी कलेक्टर म्हणून डेप्युटी सेक्रेटरी म्हणून काम करत असताना आणि आता ठाण्यामध्ये कलेक्टर म्हणून काम करत असताना, मग पूर्वी काय होतं, ते भाजपचं सरकार होतं, आता महाआघाडीचं सरकार आहे. मग आता पुढाऱ्यांच्या किंवा पालकमंत्र्यांच्या अपेक्षा काय असणार, वेगळ्या असणार. त्यावेळेच्या मंत्र्यांच्या अपेक्षा काय, वेगळ्या असणार. मग ते त्या म्हणजे भाजपचं सरकार होतं, आता यांचं सरकार आहे, म्हणजे पोलीसवाल्यांनी केलंच ते त्या ह्याच्याप्रमाणे. मग तसं न करता द व्हॉट वी कॉल ॲज अ एथिकल प्रॅक्टिस ऑर द एथिकल व्हॅल्यूज ऑफ द ब्युरोक्रॅट्स, तर मग त्याच्यात ऑनेस्टी आली. आणि मग ती ठेवून कसं म्हटलं जातं, पोलीस हा शब्द जर घेतला तर इट इज ऍप्लिकेबल टू एव्हरीबडी. सो इच अँड एव्हरी म्हणजे काय म्हणतात त्याला, ऑफिसर किंवा जो काही आपला कर्मचारी असेल, त्या प्रत्येकाला पोलीस या शब्दाचा अर्थ लागू पडतो. सो पी इज व्हॉट, पोलाइट. सो एनी ऑफिसर हॅज टू बी पोलाइट टुवर्ड्स होम, नागरिक, नॉट एव्हरीवन, सिटीजन. तुम्ही एव्हरीवन म्हणजे तुम्ही पोलाइट, तुमचे वरचे अधिकारी असतील न सांगता पोलाइट असणार, नको तेवढे पोलाइट असतात. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना आज्ञाधारिक म्हणजे आज्ञाधारक नाही, पोलाइट म्हणजे सौजन्यशील त्यांचं वर्तन कुणाशी जास्त गरजेचं आहे, नागरिकांच्यासाठी. सो यू नीड टू बी पोलाइट टुवर्ड द सिटीजन्स. बट देन ओ इज ओबिडियन्सी. सो यू नीड टू बी द ओबिडियन्स टुवर्ड्स युअर सुपिरियर. तर तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांचा आज्ञाधारक असलंच पाहिजे. मग आता परमबीर सिंगनी केले, त्यांचे वरिष्ठ म्हणजे कोण, गृहमंत्री. मग ते कसेही असू देत, आमचे गृहमंत्री आहेत, तर वी नीड टू ओबे देम, आणि ते ऐकावंच लागतं. आणि मग तुम्ही फार तर काय म्हणू शकाल, तर तुम्हाला 100 कोटी पाहिजेत ना, लिहून द्या, आम्ही करायला होतो. मग ते ओरली नाही. सो समथिंग लाईक दॅट. बट देर हॅज टू बी द ओबिडियन्सी. जर ओबिडियन्सी नसेल, कारण ही हायरार्की आहे, प्रशासन टिकायचं झालं तर आज्ञाधारकपणा असावाच लागतो. तुम्हाला ते बंड करता येत नाही, समथिंग लाईक दॅट. त्यानंतर त्यात आता यल आलं. सो यल इज व्हॉट, लॉयल्टी. सो इच अँड एव्हरी ऑफिसर नीड टू बी लॉयल टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय राज्यघटनेतली जी काही प्रिएम्बल मधले जे काही 14 शब्द आहेत, त्याच्याशी लॉयल, किंवा लॉयलला काय म्हणायचं, निष्ठा. तर तुमची निष्ठा पैशाची नाही, किंवा वरिष्ठाची नाही, किंवा एखाद्या व्यक्तीची नाही, तर निष्ठा कुणाची असली पाहिजे, नाही, कॉन्स्टिट्यूशन. कामाची निष्ठा असली तर मग पैसेच गोळा करणार. सो हिअर युअर लॉयल्टी हॅज टुवर्ड्स बी द कॉन्स्टिट्यूशन. मग आता आयला काय करायचं, इंटिग्रिटी. सो आय इज इंटिग्रिटी. सो इंटिग्रिटीला सुद्धा काही जण सत्यनिष्ठा म्हणतात. सो इंटिग्रिटी इज सत्यनिष्ठा. मग ही सत्यनिष्ठा कशाशी असायला पाहिजे, नाव हिअर द वर्क. माझं जे काम आहे तेच करायला पाहिजे ना, दुसऱ्याचं काम करून चालत नाही. अधिकाऱ्याचं काम म्हणजे काय काम असतं, इतरांच्याकडनं काम करून घ्यायचं. सो ऑफिसर डझंट हॅव टू वर्क हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ, बट दे शुड हॅव अ कॅपॅबिलिटी टू गेट द वर्क डन, टू फील दॅट, म्हणजे टू अचीव दॅट टार्गेट. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ इंटिग्रिटी. मग आता सी आलं. सी इज नॉट अ करप्शन. सो पोलीसमध्ये पोलाइट, ओबिडियन्सी, लॉयल, इंटिग्रिटी. C is a courage. You need to have a courage not to tolerate what, illegal things. बेकायदेशीर काम करायला मला वरच्यानी सांगितलं किंवा खालचा गुन्हे करतोय, तर त्यांच्याशी आपण मिंदे राहणार नाही किंवा त्यांना ते करू देणार नाही. सो नियमाप्रमाणे काम झालं पाहिजे. आणि मग याला काय म्हणायचं, करेज. करेज म्हणजे धाडस. ते धाडस म्हणजे काय, काढली बंदूक आणि एन्काउंटर केलं ते धाडस नाही. सो धाडस म्हणजे काय, याच्यात की आपल्याला नियमानुसार जे काम आहे, जे स्पष्ट वक्तेपणा किंवा ज्या गोष्टी आहेत त्या करता यायला पाहिजे. आणि द लास्ट इज रिलेटेड टू नॉट इक्वॅलिटी. ते कर्मचारी इक्वॅलिटीनी करून चालत नाही. इज रिलेटेड टू एफिशियन्सी. त्याच्यामुळं पोलीस हा शब्द फक्त पोलीस खात्यासाठी लागू नाही. तर पोलीस ही जी व्याख्या आहे, दॅट इज रिलेटेड टू इच अँड एव्हरी ऑफिसर or each and every worker in the administration. And why I was telling this, the bureaucratic environment. म्हणजे प्रशासकीय पर्यावरण जे आहे किंवा इकोसिस्टीम ऑफ द एन्व्हायरमेंट, काय ते ब्युरोक्रेसी जी आहे, तर त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी लागू पडतात. आणि मग ते कधी जमणार तुम्हाला हे सगळं करायला, मग याच्यात तुमची फ्लेक्झिबिलिटी असली पाहिजे, म्हणजे लवचिकता. आणि लवचिकता याचा अर्थ काय, की परिस्थिती किंवा पर्यावरण जसं बदलेल त्याच्यानुसार त्याच्याशी जुळवून घ्यायची माझ्याकडे क्षमता असायला पाहिजे. मग आता पूर्वी कसं होतं, कलेक्टर किंवा हे जे वरचे अधिकारी असायचे, तर त्यांना काय असायचे, खूप स्वतःचे अधिकार खूप असायचे. आणि मग आता तसं नाही. आता आपण डेमोक्रेसीमध्ये
देन वी आर आवर अल्टिमेट गोल इज अ सोशल जस्टिस. लोकांच्यासाठी काम करायचं आणि त्याच्यामुळं महत्व कोणाला येतं? लोकप्रतिनिधींना. मग ते लोकप्रतिनिधी जरी आमच्यापेक्षा कमी शिकलेले असले तरी दे आर रिप्रेझेंटेटिंग. एखादा MLA असेल तर तो 3.5 लाख लोकसंख्येचा प्रतिनिधी असतो, खासदार 15 लाखाचा असतो. मग अशा वेळेला महाराष्ट्राचे 288 आमदार 12 कोटीचे प्रतिनिधी आहेत आणि त्यातल्या कुठल्याही आमदारानं जर काम सांगितलं एखाद्या वॉर्ड ऑफिसरला, म्हणजे तो आमदार समजा दादरचा नाही आहे, तो आमदार समजा कोल्हापूरचा असेल आणि त्यांनी सांगितलं की असं असं काम करायचं, तर वॉर्ड ऑफिसर हॅज टू लिसन. सो वाय इट इज सो? इट इज बिकॉज ऑफ अ डेमोक्रेसी अँड दॅट व्हॉट वी कॉल द ब्युरोक्रॅटिक एन्व्हायरमेंट. आणि त्याच्यामुळं जॉब अनालिसिसमध्ये ह्या गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागतो. देन टूल्स अँड इक्विपमेंट्स. मग टूल्स अँड इक्विपमेंट्स कुठले आहेत सांगा? व्हॉट आर द टूल्स अँड इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू द जॉब? दे आर रिलेटेड टू द मोटिवेशन. कारण शेवटी बघा, अधिकारी असतो तो एकटा काम करत नाही, तो काम कोणाकडनं करून घेतो? इतरांच्याकडे. त्याच्यामुळे फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट टूल ऑफ गेटिंग द जॉब डन इज अ मोटिवेशनल प्रॅक्टिसेस. मग मोटिवेशनल प्रॅक्टिसेस कुठल्या आहेत आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मॉनिटरी मोटिवेशन असतं, नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन असतं, एक्सटर्नल असतं, इंटरनल असतं. आणि हे सगळे आपण ते वेगवेगळ्या लोकांचे ते मोटिवेशनच्या पॉईंटमध्ये बघितले. पुढे आपण करणार आहोत. The relationships and the requirements. So these are the certain things we are supposed to know. Then organization and manpower planning, recruitment, wages and salaries, administration, employee training, performance appraisal, health and safety, job design. आता हे एवढी जी इथं 7 वाक्य किंवा 7 शब्द जे लिहिलेले आहेत, they are very very important related to the recruitment. मग रिक्रुटमेंट मधले जॉब अनालिसिस करताना कसं माहित आहे, ठाण्याचा AMC आणि मुंबईचा AMC फार फरक आहे. मुंबईतल्या AMC कडे जवळजवळ मिनिमम 1000 टू मॅक्झिमम 5000 crores अॅन्युअल बजेट असतं. ठाण्याच्या AMC ला मिळालं तर चुकून 10 कोटी का 1 कोटीचं बजेट मिळतं. तेवढं त्याच्यापेक्षा जास्त नसतं किंवा त्याच्यापेक्षा कमीच असतं. बट इन मुंबई देर आर द डिफरंट थिंग्स अँड दॅट इज वाय CO जे असतात ना, CO कॅडरच्या कुणालाही मुंबईमध्ये AMC म्हणून घेत नाही. DMC CO म्हणजे चीफ ऑफिसर. आपल्याकडे अर्बन डेव्हलपमेंटसाठी एक वेगळं कॅडर आहे. सगळ्या नगर परिषदा ज्या आपल्यात आहेत ना, त्या सगळ्या नगर परिषदा आणि मुंबई महानगरपालिका सोडून सगळ्या महानगरपालिकांमध्ये सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त म्हणून CO कॅडरची लोक असतात. किंवा आता बरेच सगळे IAS अधिकारीच आपल्याकडे सध्या महाराष्ट्रामध्ये काहीतरी आपल्याकडे 28 महानगरपालिका. सगळ्याच महानगरपालिकांचे आयुक्त IAS नसतात. IAS असलेले आयुक्त फक्त आपल्याकडे 10 महानगरपालिकेमध्ये आहेत. उरलेल्या 18 महानगरपालिकेतले आयुक्त कोण आहेत? CO कॅडर किंवा रेव्हेन्यू कॅडरचे, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर ह्या कॅडरचे, ऍडिशनल कलेक्टर जे आहेत त्या कॅडरचे किंवा CO कॅडरचे. आणि मग आता ऑर्गनायझेशन मध्ये जॉब अनालिसिस मुंबई महानगरपालिका, ठाणे महानगरपालिका, फॉर एक्झाम्पल आपण नांदेड वाघाळा महानगरपालिका घेतली किंवा सांगली मिरज महानगरपालिका घेतली, तर तिथलं जे AMC किंवा DMCचं काम आहे आणि इथलं ते फार फरक आहे. जर ऑर्गनायझेशन बदलते तसं बदलणार आणि त्यामुळे मॅन पॉवर प्लॅनिंग त्याच्यानुसारच असणार. तुम्ही जर बघितलं पुणे महानगरपालिकेचा काल एक रिपोर्ट होता की आपल्याकडे जर बघायला गेला प्रॉपर्टी टॅक्स कलेक्ट करायला मुंबईमध्ये एवढा प्रॉब्लेम येत नाही. पुणे महानगरपालिकेनं गेल्या 1 वर्षात त्यांचं टार्गेट काहीतरी 2,500 कोटीचं आणि ते किती कलेक्ट करू शकले? फक्त 1100 कोटीच कलेक्ट करू शकले. म्हणजे इव्हन नॉट द हाफ ऑल्सो. त्यामुळे आता उरलेले जे 5-6 दिवस आहेत ना, शनिवार रविवारी सुद्धा, म्हणजे उद्या चालू असणार आहे, रविवारी चालू असणार आहे आणि 24 hours दे आर गोइंग टू मेक द फॅसिलिटी टू पे दॅट, जे प्रॉपर्टी टॅक्स सगळ्या नेवा. आणि मग हा सगळा जो काही भाग आहे तर मुंबईत तसं केलं जाते का? नाही केलं जात. मग आता सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा प्रॉपर्टी टॅक्स भरपूर पेंडिंग आहे, तिथे लोकच भरत नाहीत. मग तिथं काय करायचं समजत नाही. म्हणजे जप्ती आणा, ते 2% शास्ती लावा, काही करा. सो नोबडी इज ओबेईंग दॅट. सो वाय दे आर नॉट ओबेईंग? दे आर, म्हणजे काय म्हणायचं त्याला, ते तिथलं जे ऑर्गनायझेशन कल्चर जे आहे, सो पॉलिटिकल इंटरफरन्स इथल्यापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे पुण्यापेक्षा जास्त आहे, मुंबईपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे मुंबईच्या नगरसेवकाचा फोन गेला तर अधिकारी काय करतात, थोडे ठीक आहे मुदत वगैरे देतात. पुण्यामध्ये सुद्धा तसंच आहे. तिकडे ते काय होते, अधिकाऱ्याला विचारलं जात नाही आणि कितीतरी वर्ष असं तो पेंडिंग असलेला डिफॉल्टर्स भरपूर आहे. सो एव्हरीथिंग डिपेंड्स ऑन ऑर्गनायझेशन. मग त्यामुळं उपायुक्त कर निर्धारण, मालमत्ता कर निर्धारण उपायुक्त म्हणून काम करायला सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये कोणीच तयार होत नाही. सो मग तिथं आपल्याला काय करावं लागतं की एक वेगळ्या पद्धतीनं जॉब अनालिसिस करावं लागणार आणि तिथं
moreover what, convincing the political authorities is more important than convincing the people. मुंबईमध्ये काय लोक पुण्यापेक्षा चांगली आहेत, व्यवस्थित पैसे नसले तरी पैसे भरतात, दे डू दॅट, फॉलो द रूल्स अँड रेग्युलेशन. पुण्यामध्ये बऱ्यापैकी इंटरफिरन्स चालतो, दे लिसन टू अँड दे डू दॅट. बट एकंदरीत आपल्याला जर बघायला झालं तर मागाशी सांगितल्याप्रमाणे एएमसी जे मुंबईचं जे पद आहे आणि बाहेरच्या बाकीच्या महानगरपालिकेतलं फार फरक आहे. बघा तुम्ही, कलेक्टरची एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली होते. मग आपल्याकडे ठाणे महानगरपालिकेचा सहाय्यक आयुक्त मुंबईमध्ये का येऊ नये, किंवा मुंबईचा सहाय्यक आयुक्त नवी मुंबईत का जाऊ नये? उलट ते गेले तर कोल्हापूर महानगरपालिका चांगलीच काम करेल का, असं होऊ शकतं. बट दॅट इज नॉट डन. सो वाय इट इज नॉट डन? बिकॉज द अगेन का केलं, का असं करत डिफरन्स एन्व्हायरमेंट आणि व्हॉट इज आणि इंटरफिअरन्स भरपूर आहे. जसं इथलं ऍटमॉस्फिअर आहे आपल्या मुंबईचं, सगळ्यात महत्वाचं ते काय आहे की आपल्याकडे असलेला मुंबई महानगरपालिकेसाठी वेगळा कायदा आहे आणि बाकीच्या महानगरपालिकेसाठी वेगळा कायदा आहे. तर कायदा जो आहे त्या कायद्याच्या दिस होल थिंग शेवटी व्हॉट इज द सोर्स ऑफ पॉवर, राईट्स ऑर ऑथॉरिटी? ऍक्ट. आणि मग तो आपला 1949चा जो कायदा आहे तो सगळ्या महाराष्ट्रभर लागू होतो, पण मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा वेगळा असं. तर आपण सुरुवातीला ते पालिकांचे हे बघितले, ते ABCD, तर ते एका कॅडरमध्ये सर्व कायदे एकच असतील, म्हणजे त्याची मुंबई कसं माहिती आहे, कसं आहे की आपल्याकडं 1965चा महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि आता नगरपंचायती कायदा आहे आणि त्याच्यात मॉडिफिकेशन कधी केलं 74व्या घटनादुरुस्तीनुसार. मग 1949चा कायदा महानगरपालिकांच्यासाठी आणि साधारण तो 1860 की त्याच्या अगोदरचा मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा आहे. हा, ते एक झालं. आणि त्याच्यानंतर आपल्याकडे तो वेगळा तो MMRDचे आणि बाकीचे जे कायदे आहेत तर त्याच्यानुसार सगळं. त्यामुळे आपली जी परीक्षा घेतली जाते आपण ते वेगळं करणार आहोत. म्हणजे अर्बन डेव्हलपमेंटचा आपला जो टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये जवळजवळ वी आर गोइंग टू स्टडी ॲटलिस्ट राउंड अबाउट 11 ऍक्ट्स रिलेटेड टू व्हेरियस प्रोव्हिजन्स ऑफ द राईट्स अँड ड्युटीज टू व्हेरियस ऑफिसर्स. ते विचारलं जातं परीक्षेमध्ये. सो विल बी स्टडिंग दॅट. सो आय वॉज जस्ट टेलिंग यू, आपण आता इथे चर्चा करतो कशाची, रिक्रुटमेंट. आणि रिक्रुटमेंटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जॉब अनालिसिस, आणि जॉब अनालिसिस करत असताना काय गोष्टी करायला पाहिजे त्याच्यामध्ये. मग आता याच्यात जर बघायला गेला परत ह्या स्टेप्स वेगवेगळ्या दिलेल्या आहेत. त्या स्टेप्सनुसार ह्या मुद्द्यांचा आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी विचार करावा लागतो. आणि त्याच्यानंतर जर आपण बघायला गेलो सो जॉब अनालिसिस हे सगळे त्याचे फीचर्स आपण बघितले. आणि मग जॉब अनालिसिसचे 2 भाग. पहिलं काय, डिस्क्रिप्शन आणि स्पेसिफिकेशन. बऱ्याच वेळेला परीक्षेत प्रश्न आलेला आहे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन आयदर और विच इज नॉट करेक्ट टू द जॉब स्पेसिफिकेशन. So description is an abstract of information received from the job analysis report. It is an organized statement of duties, responsibilities, working conditions, and other essential facts about a job. Job description comprises of 3 parts. One is job identification, job summary, and work performed. आता हे सगळं कोण करतं? GAT म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग जे आहे किंवा HR जे असेल, एखाद्या कंपनीमध्ये HR असणार तर HR हे करतात. आणि मग हे ठरवताना ह्याच्यात ट्रेड युनियनची सुद्धा प्रतिनिधी असतात. सो दॅट पर्टिक्युलर रिप्रेझेंटेशन इज गिव्हन इन एनी इंडस्ट्री. आता TCS मध्ये असेल किंवा फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडलं ते ताज हॉटेल आहे ना, मग तिथं जे युनियन असेल तर त्या युनियनची एखादं नवीन पोस्ट जर तयार केली, युनियनची नाही पण त्या ह्याच्यात एखादी पोस्ट तयार केली तर त्यावेळेला त्याची रिक्रुटमेंट करताना ते जॉब डिस्क्रिप्शन नुसारच कुणाला प्रमोशन द्यायचं, कुणाला घ्यायचं, एव्हरीथिंग इज डिसाइडेड दॅट वे. इव्हन अँटिलियामध्ये सध्या काही 800 लोक काम करतात रिलायन्सच्या, म्हणजे त्या मुकेश अंबानीच्या घरात. तिथं सुद्धा रिक्रुटमेंट करत असताना ते जॉब डिस्क्रिप्शन इज कन्सिडर्ड व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मग त्या ह्याच्यातले बऱ्याच वेळेला ते जामनगरमधनं त्यांनी काही माळी लोक आणून ठेवले की दे विल बी एबल टू मॅनेज देअर व्हर्टिकल गार्डन. आणि मुंबईतनं त्यांना कोणी मिळालं नाही. From various other agencies they tried to get them but they couldn't, so they brought from the Jamnagar. So why it was, so they identified the job. So vertical garden maintain करायचं, मग त्याला वेगळी लोक लागणार, मग त्याची जॉब समरी असणार, मग त्याच्याबद्दलची आणि वर्क परफॉर्म ते करू शकतात की नाही हे सगळं बघितलं जातं. सो जॉब डिस्क्रिप्शन मध्ये हा भाग येतो. आता व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन? सो स्पेसिफिकेशन इज अन आउटकम ऑफ अ जॉब अनालिसिस अँड डिस्क्रिप्शन. मग
पुढं जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वालिटीज ऑर ॲबिलिटीज दॅट अन एम्प्लॉय मस्ट पजेस टू परफॉर्म द जॉब इन सॅटिस्फॅक्टरी मॅनर. म्हणजे याच्यात काय झालं की जॉब डिस्क्रिप्शन जे आहे ते यू कॅन से रुल्स अँड रेग्युलेशन ड्युटीज व्हॉट जॉब अँड देन जॉब स्पेसिफिकेशन इज रिलेटेड टू द ऑफिसर हिमसेल्फ ऑर हरसेल्फ. तर त्या ऑफिसरकडे काय असायला पाहिजे. सो द क्वालिटीज म्हणले ॲबिलिटीज इन द क्वालिटीज दॅट अन एम्प्लॉई मस्ट पजेस टू परफॉर्म द जॉब इन सॅटिस्फॅक्टरी मॅनर. आणि मग मी सांगितलं तुम्हाला की इंटरव्ह्यूमध्ये युपीएससी असेल एमपीएससी असेल तर ते जॉब स्पेसिफिकेशनच्या दृष्टिकोनातनं त्या उमेदवाराकडे काय ऍस्पिरंटकडे त्या पर्सनॅलिटी ट्रेट्स आहेत नाही बघतात. आत्मा बघतात म्हणजे काय, तो अलर्टनेस किती, अवेअरनेस किती, किंवा ते मेंटॅलिटी किती, थॉट क्वेश्चन किती, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, एव्हरीथिंग दे सी अँड दॅट इज रिलेटेड टू द जॉब स्पेसिफिकेशन. तर आपल्याला या दोन्हीतला फरक लक्षात ठेवताना काय करायचं, जॉब स्पेसिफिकेशन मध्ये मुलाखतीला गेल्यावर माझ्यात काय बघणार आहे एवढं जर तुम्ही लक्षात ठेवलं. सो दॅट इज रिलेटेड टू द जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन इज रिलेटेड टू द ऍस्पिरंट. बरोबर. तर ऍस्पिरंट मधल्या पर्सनॅलिटी टेस्टला जॉब स्पेसिफिकेशन म्हणायचं. आणि जॉब डिस्क्रिप्शन म्हणजे काय की एखादं जे पद आहे त्या पदाशी असलेल्या जबाबदाऱ्या, त्यानंतर त्या पदाचं स्थान, त्याला असलेले अधिकार, हक्क, पगार म्हणजे ही इकडे दिले बघा की ते काय काय असतं. तर हे सगळे येतात. म्हणजे ते पद कसं रिक्रूट करतात, पदाचा पगार किती, त्या पदाचं प्रशिक्षण कसं केलं जातं, त्या पदाचं अप्रेजल कसं केलं जातं, त्याला मग काय आरोग्य सुविधा आणि सुरक्षा विषयक, आणि जॉब डिझाईन म्हणजे किती टेन्युअर असतो त्याच्यामध्ये, आणि 24 तास. म्हणजे आता गॅजेटेड ऑफिसर घेतला, आता सपोज हे आता जॉब डिस्क्रिप्शन मला इथे कोणाचं करायचं आहे, गॅजेटेड ऑफिसरचं करायचं आहे. मग गॅजेटेड ऑफिसर असेल तर तो ऑर्गनायझेशन मॅन पॉवर. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर गॅजेटेड ऑफिसर कुणाला म्हणतात, गॅजेटेड ऑफिसर सांगा. आता वॉर्ड ऑफिसर गॅजेटेड ऑफिसर आहे. मग आता अर्थ काय त्याचा, ऑर्गनायझेशन मॅन पॉवर प्लॅनिंग मध्ये गॅजेटेड ऑफिसरचं जॉब अनालिसिस करायचं झालं तर काय असणार ते. तर गॅजेटेड ऑफिसरची अशी व्याख्या केलेली आहे, तो शासनाच्या सेवेत 24 तास असतो. घरी झोपलेला असलो तरी तो शासनाच्या सेवेमध्ये असतो. त्याला ते इतर कर्मचाऱ्यांच्या सारखं 10 ते 6 ड्युटी असत नाही. एनी टाइम whenever his services are required, he has to make himself or herself available to the government services. That is one. Second criteria is that the person is appointed by publication in a government gazette. अधिकारी जो गॅझेटमध्ये, सरकारच्या गॅझेटमध्ये नाव प्रसिद्ध करून, म्हणजे सरकार डिक्लेरेशन करतं. याचा अर्थ काय की त्या गव्हर्नरचं त्याला अप्रुव्हल असतं. आय-एस अधिकारीचं गॅझेट म्हणजे काय, राष्ट्रपतीचं अप्रुव्हल. एएमसीचं गॅझेट म्हणजे कोण, राज्यपालाच्या सहीनं. जरी समजा तुमचा डिपार्टमेंट हेल्थ तुम्हाला नियुक्तीचं पत्र देत असलं तरी सुद्धा त्याचं काय मानलं जातं, ते गॅझेटमध्ये तुमचं नाव प्रसिद्ध झालं असं मानून मगच ते गॅझेटेड ऑफिसर म्हणजे ते ऑर्गनायझेशन झालं. रिक्रुटमेंट कशी असणार आहे याच्यामध्ये, एएमसीच्या बाबतीमध्ये गॅझेटेड ऑफिसरची रिक्रुटमेंट त्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामनच होणार, दुसऱ्या कशाने होत नाही. वेज अँड सॅलरी प्रत्येकाची ती ठरलेली असते. मग आता 7वा वेतन आयोग, 6वा वेतन आयोग, आणि त्याच्यानुसार ते दिलं जातं. त्याच्यानंतर एम्प्लॉई ट्रेनिंग, मगाशी सांगितलं प्रोबेशन मध्ये तो सीपीटीपी आहे. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या गॅझेटेड ऑफिसरना कंबाईन प्रोबेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्लास 1 ला यशदा पुणे, क्लास 2 ला वनामती नागपूर असं वगैरे. त्यानंतर परफॉर्मन्स अप्रेजल म्हणजे काय, तर मग सांगितलं ना, वर्षाला तुमचा सीआर लिहिला जाणार. मग त्याच्याबरोबर तुमचा सीआर कसला असणार आहे, सीआर कोण कोण लिहिणार, तुमचं वरिष्ठ, दुसरं कोण लिहिणार, पॉलिटिकल सीआर आणि पब्लिक सीआर असं वगैरे असणार. आणि हेल्थ अँड सेफ्टी म्हणजे काय, सध्या तुम्हाला माहिती असेल की 50 वर्षानंतर किंवा पूर्वी ईबी असायचं, इलिजिबिलिटी बार म्हणून असायचं, आणि त्याच्या वेळेला दर ते 2-3 वर्षानंतर हेल्थ फिटनेस बघितला जायचा. आता सुद्धा बघितला जातो. आता साधारणपणे 40 वर्षाच्या वरचा कुठलाही गॅझेटेड ऑफिसर असेल त्याचा मेडिकल रिपोर्ट दरवर्षी द्यावा लागतो. मग त्याच्यात ते कोलेस्ट्रॉल बघतात, ते मगाशी व्हिटॅमिन B12 डिफिशियन्सी, डी डिफिशियन्सी, त्याच्यानंतर हिमोग्लोबिन, असं सगळं बघतात. आणि त्या ह्याच्यात जर फिट नसेल मग त्यांना ते पुढचं प्रमोशन देत नाहीत. कारण ते प्रमोशन पुढे गेले की स्ट्रेस भरपूर असतात, नंतर काहीतरी होणार, त्याच्यापेक्षा त्यांना साईड पोस्टिंग असलं वगैरे केलं जातं. सो हा हेल्थ अँड सेफ्टीचा भाग. आणि जॉब डिझाईन म्हणजे काय की एक अशी जी गॅझेट ऑफिसरची पदं असतात. म्हणजे आता तुम्ही एपीआय घ्या, म्हणजे आता सचिन वाजेचं आपण उदाहरण घेऊया. तर ही एपीआय म्हणजे पोलीस मधला सगळ्यात कनिष्ठ गॅझेटेड ऑफिसर. मग ते कसं असतं, गॅझेटेड ऑफिसर ही इज अ सेल्फ ड्रॉइंग ऑफिसर, म्हणजे तो स्वतःचा पगार स्वतः काढतो. त्यानंतर त्याला मस्टरवरती सही करायची नसते. त्यांनी जी डायरी मेंटेन केलेली असते, डायरी इज कन्सिडर ॲज व्हॉट, प्रूफ.
फायनल म्हणजे डायरेक्ट त्यांनी जे काही लिहिलेलं आहे ते लिगल मानलं जातं. सो दॅट इज कन्सिडर ॲज अ जॉब डिझाईन. म्हणजे एक गॅजेटेड ऑफिसर घेतला आणि त्याचं जॉब डिस्क्रिप्शन करायचं झालं तर ह्या सगळ्या ह्याच्यावरती करता येतं. सगळ्यांचं आपल्याला आय जस्ट टोल्ड यू द डिफरन्स बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन अँड व्हॉट जॉब स्पेसिफिकेशन. मग आता ह्या दोन्हीच्या ह्याच्यातलं काय मेन ऑब्जेक्टिव्ह इज टू फॉर्म्युलेट अँड अप्रोप्रिएट अँड युनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर अँड डिटरमाइन रिलेटिव्ह व्हॅल्यू ऑफ डिफरंट जॉब इन ऑर्गनायझेशन. दॅट वॉर मॅन पॉवर कमिशन म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धामध्ये अमेरिकेच्या यांनी एक समिती नेमली होती आणि त्यांनी सांगितलं की 4 पॉइंट्स फॉर ॲक्युरेट अँड युजफुल जॉब स्टडी. आता हे कशाबद्दल ही स्लाइड कशाबद्दलची आहे जॉब अनालिसिस बद्दलची आहे. लक्षात घ्या जॉब अनालिसिस 2 भाग डिस्क्रिप्शन आणि दुसरं काय सांगितलं मी तुम्हाला करेक्ट. मग आता ह्या दोघांच्या मध्ये काय केलं जातं की त्या अमेरिकेच्या दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळामध्ये अमेरिकेनं जे रिक्रुटमेंटच्या संदर्भात जी समिती नेमली त्या समितीनं एखाद्या कामाचं अभ्यास करायचा झाला तर पद निर्माण करायचं झालं तर काय करायला पाहिजे. व्हॉट डज द वर्कर डू, हाऊ डज ही डू इट, वाय डज ही डू इट, द स्किल इन्व्हॉल्ड इन डुईंग दॅट असं वगैरे. आणि मग द प्रिन्सिपल्स ऑफ द जॉब इव्हॅल्युएशन आर. आणि मग त्या ह्याच्यानंतर आता तिसरा शब्द आला. पहिला शब्द काय जॉब अनालिसिस. त्याच्यामध्येच 2 गोष्टी आल्या डिस्क्रिप्शन अँड स्पेसिफिकेशन. नाव इट इज द जॉब इव्हॅल्युएशन. आता काही लोक जॉब इव्हॅल्युएशन आणि जॉब अनालिसिस एकच मानतात. रिमेंबर जॉब अनालिसिस जॉब इव्हॅल्युएशन इज द सेम बट द लिटल डिफरन्स व्हॉट एव्हर इट इज रिलेटेड टू द जॉब इव्हॅल्युएशन इज रेट द जॉब अँड नॉट द मॅन. म्हणजे लक्षात आलं. म्हणजे कलेक्टरची काय करायचं काम नाही कलेक्टरचं मूल्यमापन करायचं आणि कोण कलेक्टर त्याचं मूल्यमापन करायचं नाही. म्हणजे सचिवाचं तुम्ही सचिव आरोग्य सचिव त्याचं मूल्यमापन करा पण त्या आरोग्य पदावरती किंवा आता साधं उदाहरण सांगायचं झालं मुंबई पोलीस आयुक्त या पदाचं मूल्यमापन करायचं. मग तिथे हेमंत नगराळे आहे की परमबीर सिंग किंवा जुलियो रिबेरो होता किंवा अनामी रॉय होते. सो दॅट डझंट मॅटर. मग आता मुंबई पोलीस आयुक्त जे आहे तर त्या पदाची जी सँक्टिटी आहे दॅट हॅज टू बी मेंटेन. मग ती मेंटेन करण्यासाठी व्यक्ती महत्वाची नाही त्या पदाची गरिमा ज्याला आपण म्हणतो ती महत्वाची आहे. आणि त्याच्यामुळं व्यक्ती कुणीही येऊ दे ते पद म्हणजे आता आपण म्हणतो ना पंतप्रधान झाले मुख्यमंत्री झाले म्हणजे आता चंद्रशेखरचे पंतप्रधान आपल्याकडे झाले होते किंवा देवेगौडा चुकून झालेले ती मंडळी म्हणजे त्यांच्याकडे तेवढं त्यांच्या पक्षाचे खासदार एवढे नव्हते तेवढं नव्हतं. बट दॅट सिच्युएशन डिमांडेड दिस पर्सन शुड बी मेड प्राईम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री. आणि मग त्यावेळेला त्या व्यक्तीचं वैयक्तिक वर्तन किंवा बाकीचं काही असू दे पण त्या पदावरती गेलं तर ते पद म्हणजे आता रामनाथ कोविंद आपले राष्ट्रपती आहेत किंवा प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती होत्या. सो ॲज फार ॲज किंवा ते एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपती होते. आता ह्या तिघांची नावं घेतली तर आपण राष्ट्रपती भारी कोण म्हणणार एपीजेला म्हणणार ना. पण तसं नाही आपले सगळे राष्ट्रपती काय सारखेच पहिल्यापासून आतापर्यंतचे राष्ट्रपती आपले सारखेच असा ज्या वेळेला विचार केला जातो. मग आता आपल्या देशामध्ये 28 राज्यपाल आहेत ना. मग ते राज्यपाल महाराष्ट्राचा भारी आणि ते मिझोरामचा राज्यपाल बरोबर नाही असं म्हणून चालणार. कुठलाही राज्यपाल असेल पगार तोच आहे जबाबदाऱ्या तेच आहेत ते काय करतात ह्या गोष्टी घेऊन पण त्या पदाला असलेली कर्तव्य जबाबदाऱ्या वेतन त्याचा दर्जा व्हेरेवर यू आर सो द सेम असणार. हा जो काही प्रकार आहे म्हणजे ते युनायटेड नेशन मध्ये तसंच आहे ना. किंवा अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये तुम्ही कॅलिफोर्निया जर राज्य घेतलं अमेरिकेला जसं महाराष्ट्र तसं तिथलं कॅलिफोर्निया म्हणजे अमेरिकेचा उत्तर प्रदेश. आपल्याकडे उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या 23 कोटी आहे तसं सगळ्यात जास्त लोकसंख्या कॅलिफोर्नियाची आहे. मग त्यांच्या कॅलिफोर्नियामधनं जवळजवळ 50 प्रतिनिधी त्यांच्या लोकसभेत म्हणजे त्यांची जी प्रतिनिधी सभा म्हणतात तिथं जातात. मग तिथली जी राज्यसभा आहे तिथल्या राज्यसभेमध्ये कॅलिफोर्नियात एकच माणूस जातो. मग त्यांची जी 50 राज्य जी आहेत त्या प्रत्येक राज्यातनं दोघांनाच पाठवतात आणि असे करून त्याच्या सिनेटमध्ये किती असतात 100. आपल्या सिनेटमध्ये 250 आहेत. मग त्या 250 पैकी कुठली जास्त आहेत कारण नसताना उत्तर प्रदेशची जास्त आहे कारण तिथं लोकसभेत ते 23 कोटीवरनं 85 लोकांना नेतोय. आणि मग त्यांचं योगदान काय आहे भारताच्या जीडीपी मध्ये उत्तर प्रदेशचं योगदान जर बघायला गेला सध्या आपण $3 ट्रिलियन डॉलरचे आहोत. त्यांची लोकसंख्या 139 कोटीमध्ये 23 कोटी आहे. 23 कोटी म्हणजे 25 कोटी पकडा आणि जर हिशेबाने केलं तर ती 20 कोटी गँग आहे आपल्याकडे ते म्हणजे युपी मधली. मग याचा अर्थ काय भारताच्या इकॉनॉमीमध्ये त्यांचं 20% योगदान पाहिजे ना. मग 20% आहे का तर $3 ट्रिलियन मधलं जर 20% जर बघायला गेलं तर $60 लाख आले. बरं म्हणजे काय म्हणतात 60
लाख करोड, नुसतं 60 लाख नाही, 60 लाख करोड डॉलर त्याच्याकडनं आले. म्हणजे तेवढे येतात का त्यांच्याकडनं? नाही येत. उलट काय होतंय की त्यांना मुंबई पोचते किंवा गुरगाव पोचतात किंवा चेन्नईकडनं पैसे जातात किंवा मद्रासकडनं पैसे जातात. आता मुंबईकडनं दिल्लीचं काही जात नाही. दिल्ली सगळ्यांचं घेत असते. दिल्लीत काही एवढं नाही. दिल्ली इज नॉट अ रेव्हेन्यू जनरेटिंग युनिट. नॉट ॲट ऑल. दिल्ली इज अ युनिट विच इज स्पेंडिंग बियॉन्ड देअर कॅपॅसिटी. कर्ज काढून सण करणारी मंडळी आहेत म्हणायची दिल्लीमध्ये. सो दिल्ली स्वतः न मिळवता इतरांच्याकडनं जे मिळाले ते तिथे खर्च केले जातात. आणि इट इज ऑब्विसली हॅज टू बी डन बिकॉज इट इज अ नॅशनल कॅपिटल. मुंबईचं तसं नाही. मुंबई काय असते, सगळ्यांना वाटत राहते. म्हणजे द मोस्ट एक्सप्लॉयटेड सिटी इन द वर्ल्ड इज अ बॉम्बे. म्हणजे बॉम्बेतलं जमीन घ्या, पाणी, हवा, इथलं मनुष्यबळ असेल, इथले पैसे असतील, इथलं whatever you take, n type of asset in Mumbai is exploited and distributed, not for the people who deserve it, but for the other. दिल्लीमध्ये मेट्रो निघाली, गरज होती का? एवढी दिल्लीमध्ये मेट्रोची गरज नव्हती. मेट्रोची गरज कोणाला होती? मुंबईला. तर इथं पहिल्यांदा आणायला पाहिजे होती. सो मुंबईतले पैसे घेऊन दिल्लीत मेट्रो आली. सो इट इज हॅपनिंग. सो सपोज इफ यू सी इवन टुडे इन्कम टॅक्स मध्ये टोटल जे कलेक्शन 40% फ्रॉम मुंबई. एक्साईज भारतातलं सगळं कलेक्शन जे आहे त्याच्यातलं 52%. किंवा आता जीएसटी सध्या बघायला गेला तर आयजीएसटी जो येतो त्या आयजीएसटी मध्ये मुंबईत सगळ्यात जास्त आणि देशात जो आयजीएसटी म्हणजे आता रफली इट्स 1 लाख करोड रुपीज इज अ पर मंथ जीएसटी कलेक्शन. त्या 1 लाख करोड मध्ये मुंबईतनं 35,000 कोटी असतात. 35% झाले ना जीएसटी. मग एक्साईज 52%, 35% जीएसटी, त्याच्यानंतर आता काय सांगितलं मी, इन्कम टॅक्स मध्ये 40% आणि कस्टम ड्युटी मधनं सुद्धा जवळजवळ 60% जातात. सो दिस मच मनी शुड बी स्पेंड ऑन मुंबई. डझंट हॅपन ओव्हर देअर. सो दॅट काय म्हणतात त्याला, थोडं विषयांतर झालं तरी सुद्धा वी शुड नो दिस टाईप ऑफ द थिंग्स आर हॅपनिंग इन आवर कंट्री. अँड देन प्रिन्सिपल्स ऑफ द जॉब इव्हॅल्युएशनचा आपला जो भाग चालला होता, रीड द जॉब अँड नॉट द मॅन. म्हणजे आता आयुक्त पद जे आहे, आता महानगरपालिका आहे, मग आताचे आपले आयुक्त जे आहेत इक्बाल सिंग आणि त्यांच्या अगोदर असणारे परदेशी, या दोघांच्या पैकी भारी कोण ठरलं शेवटी? करोना हँडल केलं इक्बाल सिंग ठरले. परदेशींचं तसं जर करिअर त्यांचं पहिले ही वॉज काय म्हणतात म्युन्सिपल कमिशनर पुणे, खूप चांगलं काम केलेलं. किंवा आपल्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे सचिव होते, ही डिड व्हेरी गुड जॉब. पण मुंबईमध्ये आयुक्त म्हणून काम करताना डझंट हॅव सम दॅट पॉलिटिकल विल ऑर समथिंग लाईक दॅट, बट ही वॉज नॉट अप टू हिज कपॅसिटी. मग त्यामुळं एखादा महानगरपालिका आयुक्त कसं काम करतो याच्यापेक्षा ते पद काय आहे फार महत्वाचं. आणि पदाला एकदा जर समजा दर्जा एखादा दिला तर मग त्यात व्यक्ती कुठलीही गेली, कितीही करप्ट असली, कितीही हे असली, तर त्या पदासाठी चांगली होते, असं त्याचा. म्हणजे आपल्याकडे माहिती असेल ना तुम्हाला, वर्गात जे जास्त खोडकर पोरग असतं त्याला मॉनिटर करायचं. सो ते केलं की काय होतं, मॉनिटर इज द पोस्ट. आणि त्या पोस्टला गेले पर्सन चेंजेस. सो दॅट इज हाऊ द जॉब इव्हॅल्युएशन, दॅट इज वन व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल ऑफ जॉब इव्हॅल्युएशन. देन युनिफॉर्मिटी ऑफ द अंडरस्टँडिंग. आणि युनिफॉर्मिटी ऑफ द अंडरस्टँडिंग म्हणजे काय की आपल्याला म्हणजे तुम्हाला माहिती असतील, अण्णा हजारे आणि गोरा खेरणार आपल्याकडे उपायुक्त होते. साई गायचं, ही वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द एएमसी अँड ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट असिस्टंट म्युन्सिपल कमिशनर, देन डेप्युटी म्युन्सिपल कमिशनर आणि नंतर अण्णा हजारे. तर ह्या दोघांनी 1993-94 मध्ये मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्रातल्या करप्शनच्या विरोधात जो आवाज उठवला, तोच आवाज त्यांनी शेवटपर्यंत सर्व म्हणजे सर्व सरकारवरती करायला पाहिजे होता. ते झालं नाही. आणि त्याच्याऐवजी काही लोकांच्या विरुद्ध केलं गेलं, इतरांच्यावरती केलं गेलं नाही. हा जो काही भाग येतो तर दॅट इज नॉट द युनिफॉर्मिटी ऑफ द अंडरस्टँडिंग, इट इज अ डिस्क्रिमिनेशन. म्हणजे एखाद्या अधिकाऱ्याला काय करायचं, झुकतं माप द्यायचं आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्यांना जवळच करायचं नाही. इव्हन बघा, पहिल्यांदा युती सरकार आपल्याकडे आलं म्हणजे भाजप आणि शिवसेनेचं. बाळासाहेब ठाकरे त्यावेळेला ही वॉज अ किंग मेकर. मग त्यावेळेला जे जुने IAS IPS अधिकारी होते ना, मुख्य सचिव, डीजीपी, मुंबई पोलीस आयुक्त, महानगरपालिकांचे आयुक्त, तर त्यावेळेला सल्ला त्यांना त्यांच्याच एका मित्राने जो अपोजिशन पार्टी दिला की तुमचं नवीन सरकार आले, हे जुने अधिकारी तुम्हाला काम करू देणार नाही. त्यामुळे तुम्ही पहिलं काय केलं पाहिजे, हे सगळे जुने अधिकारी हलवले पाहिजेत
आणि मग शेवटी मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे हे दोघांनी ती लिस्ट बनवली आणि हलवलं. त्यांना जबाबदाऱ्या चांगल्या दिल्या नाहीत असं नाही, त्यांना त्यांच्या पदाचा मान राखून दिलं, पण त्यांना दे कंट्रोल देम. व्हॉट इज हॅपनिंग नाव? म्हणजे रश्मी शुक्लांचं घ्या किंवा परमवीर सिंगचं घ्या किंवा अगोदरचे 2-3 ऑफिसर घ्या किंवा काही IAS अधिकारी घ्या, तर ह्या सगळ्यांनी गेल्या साधारण वर्ष, 1.5 वर्षामध्ये जे महाआघाडी सरकार आहे, तर त्या सरकारप्रती म्हणजे इथे कसं व्हायला पाहिजे होतं, युनिफॉर्मिटी ऑफ द अंडरस्टँडिंग पाहिजे. सो दिस इज अ गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. इट इज नॉट अ महाविकास आघाडीचं सरकार नाही आहे. ते सरकार कोणाचं आहे? महाराष्ट्र शासन आहे ते. मग त्या महाराष्ट्र शासनाचं युनिफॉर्मिटी ऑफ द अंडरस्टँडिंग अधिकाऱ्यांच्याकडनं जी अपेक्षित असते, म्हणजे नॉट न्यूट्रॅलिटी किंवा नॉट पॉलिटिकल अफिलिएशन, पण एकंदरीत जी युनिफॉर्मिटी आहे ती नाही, तर डिस्क्रिमिनेशन केलं जातं, ते होता कामा नये. अँड द कोऑपरेशन फ्रॉम द एम्प्लॉईज यू हॅव टू गेट. म्हणजे आपल्या सहकाऱ्यांच्याकडनं प्रशासनातला तो एक महत्वाचा भाग, नॉट द कन्फ्लिक्ट बट द कोऑपरेशन. आणि त्याच्यामुळं एकंदरीत जॉब इव्हॅल्युएशन करताना ह्या 3 गोष्टीवरती भर दिला जातो. आणि युनिफॉर्मी म्हणजे इव्हॅल्युएशन आणि अनालिसिस दोन्हीमध्ये फरक जर ह्या तिन्ही त्या ह्याच्यातनंच मानला जातो. देन व्हॉट आर द मेथड्स फॉर द जॉब अनालिसिस? नॉन क्वांटिटेटिव्ह मेथड, मग रँकिंग मेथड, क्लासिफिकेशन मेथड आणि क्वांटिटेटिव्ह मेथड. मग त्याच्यामध्ये फॅक्टर कंपॅरिझन मेथड, द पॉइंट रेटिंग मेथड. मग ह्या काय काय आहेत ह्याच्यात दिलेलं आहे. आणि तुम्ही वाचलं तर लक्षात येईल की दीज आर द मेथड्स विच हॅव प्रॅक्टिस डे अँड डे आउट वाईल रायटिंग डाऊन द CR. कर्मचाऱ्यांचे CR लिहिताना दरवर्षी ज्या ग्रेड्स दिल्या जातात, तर त्या ह्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या मेथड, रँकिंग मेथड, क्लासिफिकेशन मेथड, फॅक्टर कंपॅरिझन मेथड, पॉइंट रेटिंग मेथड, हे सगळा विचार करूनच तो CR लिहिला जातो. मग आता पुढं जर बघायला गेलं तुम्ही, इट इज अ सिस्टमॅटिक अँड ऑर्डरली अप्रोच टू असेस द रिलेटिव्ह वर्थ ऑफ अन एम्प्लॉई वर्किंग इन अन ऑर्गनायझेशन इन टर्म्स ऑफ जॉब परफॉर्मन्स, इंटिग्रिटी, leadership, intelligence, behavior, aptitude, and other qualities which are necessary to carry out his job successfully. मग आता ही कशाची व्याख्या आहे? सो कॅन एनीबडी टेल मी? दिस इज रिलेटेड टू द जॉब अनालिसिस, जॉब इव्हॅल्युएशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन. कशाबद्दल वाटते तुम्हाला हे? करेक्ट. So this is related to the job evaluation. The difference between job evaluation and the merit rating. मग आता ही काय आहे? मेरिट रेटिंग म्हणजे काय? आपण म्हणतो ना युनिव्हर्सिटी, म्हणजे बघा बऱ्याच वेळेला कसं होतं माहिती आहे, तुम्हाला 2 उदाहरण सांगतो मी. आता आपल्याकडं मुंबईमध्ये लॉ अँड ऑर्डरला जॉईंट CP विश्वास नांगरे पाटील आहे. त्या UPSCच्या काळामध्ये ज्या वेळेला ते सिलेक्ट झाले, तर हिज रँक वॉज 172, 172 रँक होती. आणि त्यांच्याच बरोबर मी नाव घेत नाही त्यांचं, ते IPS ह्याच्यामध्ये त्यांच्या बॅचमध्ये ही वॉज अ फर्स्ट. सो हिज रँक वॉज 52nd. IAS मिळालं असतं, पण ही वॉन्टेड टू बिकम द IPS. आणि इज वर्किंग इन मुंबई ओनली, किंवा मुंबई पोलिसातच त्यांची सध्या नेमणूक आहे. हाऊ मेनी ऑफ यू नो हिम? म्हणजे रँक जास्त असून सुद्धा जो अधिकारी जास्त चांगलं काम करतो त्याला लोक ओळखतात. सो इट इज सिलेक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेदर यू गेट सिलेक्टेड बाय द नंबर 1 or the number last is not important. And so that is why the job evaluation evaluates the job, merit rating evaluates the performance of a person doing the job. हा एक महत्वाचा भाग. That the job evaluation determines the suitable wage structure for the job, while merit rating decides the reward of an employee should get in addition to his wages and depending upon his merit. आता आपले जे शिर्डी सर्कलचे एक विद्यार्थी सध्या रचकोंडा म्हणून हैदराबादला पोलीस कमिशनर आहेत, महेश भागवत, IPS ऑफिसर, इज कमिशनर ओव्हर देअर. तर त्यांच्याकडं एक कॉन्स्टेबल आहे. सो इज अ कॉन्स्टेबल राऊंड अबाउट 3 का 4 वर्षापूर्वी नवीन जॉईन झालेला, सिलेक्ट झालेला. आणि काय म्हणतात त्याला, ते आपण स्पोर्ट्स मधला तो. आणि त्याच्यानंतर जॉईन झाल्यानंतर वाईल यू वॉज गोईंग अंडर ट्रेनिंग व्हेरियस त्या काय म्हणतात त्याला, ते पोलीस टुर्नामेंट्स असतात, ऑल इंडिया पोलीस टुर्नामेंट. त्या ऑल इंडिया पोलीस टुर्नामेंटमध्ये ॲथलेटिक्समध्ये त्यांनी जवळजवळ त्या रचकोंडा पोलिसांना नाही म्हणायला गेलं तर गेल्या 4 वर्षामध्ये 700 मेडल घेऊन दिले. आणि 700 मेडल वेगवेगळ्या एकट्याने. सो त्याच्या प्रत्येक 10 मेडलला त्याला एक इन्क्रीमेंट दिले. And you won't believe his salary at present, that constable's salary is more than Mahesh Bhagat.
So you got it. So this particular thing is again second job evaluation determines suitable wage structure for the job, while merit rating decides. So the constable is drawing more salary than this thing. आता आपल्याकडे सुद्धा काही चीफ सेक्रेटरी किंवा सेक्रेटरी असे आहेत गव्हर्नरपेक्षा जास्त पगार आहे, राज्यपालापेक्षा जास्त पगार आहे, बिकॉज ते काय असतं ऍडिशनल इन्क्रीमेंट त्यानंतर कसं असतं ते मिळतं त्यांना. So these are the certain things, and that is why second thing we has to remember that job evaluation determine. And even I was surprised. म्हणजे गेल्या साधारणपणे 2 ते 3 महिन्यापूर्वी we discussed about that. So that fellow wanted to do the Ironman, and त्यामुळे he was asking me. So त्यावेळेला माझ्या लक्षात आलं की this type of the things why that should not happen in Maharashtra. तसा अधिकारी असावा लागतो ना. सो इफ दॅट पर्टिक्युलर पर्सन असेल म्हणजे ऑफिसर असेल आणि ही गिव्ह दॅट मच फ्रीडम, म्हणजे ड्युटी करायचं आणि हे दोन्ही करायचं आणि हे केलं तर इट इज पॉसिबल. आता आपल्याकडे पिंपरी चिंचवडला कृष्ण प्रकाश नावाचे IPS अधिकारी, इज ऑल्सो कमिशनर होते. मध्यंतरच्या काळामध्ये ही वॉज पोस्टेड इन सिटी ऑफ मुंबई ऑल्सो, अँड बिसाइड्स हिज जॉब ही डिड लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिक्युलर performances, and he is the first from any defense, that is external and internal officer, म्हणजे military असेल, police असेल, central police organization असेल, he is the only officer who has finished Ironman, Ultraman, and then RAM म्हणून एक अमेरिकेतली सायकल रेस असते. So he has been there, and त्याच्यामुळे he was included in one of the international books of the records, not Guinness, but there are the various लंडन मधली कुठली तरी एजन्सी आहे ते, आणि मग त्यांच्यामुळं ही शुड हॅव गॉट वॉट वन स्टेप प्रमोशन किंवा रिकॉग्निशन ऑर समथिंग लाईक दॅट. महाराष्ट्रात तसं होत नाही. सो इट इज नॉट गिव्हन. But suppose he would have been in any other police department, he would have got it. So त्या कॉन्स्टेबलच्या ह्याच्यात ना तुमच्या लक्षात आलं असेल. So the difference between job evaluation and merit rating is this. सो जॉब इव्हॅल्युएशन जर केलं तर तुम्हाला पगार जास्त मिळणार, आणि मेरिट रेटिंग नुसार जर करायला गेला तर पगार काय होणार, कितीही काम करा मिळायचं तेवढंच तुम्हाला मिळणार. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन दिस टू. द फ्रिक्वेंटली यूज फॅक्टर्स आर सेट फॉर अ सेट ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स विच डिटरमाइन द मेरिट ऑफ द पर्सन आर. मग मेरिट ऑफ द पर्सन जे आहे त्याच्यामध्ये क्वालिटी ऑफ द वर्क, क्वांटिटी ऑफ वर्क, जॉब नॉलेज, डिपेंडेबिलिटी, ॲटिट्यूड, सिनिसिटी अँड जजमेंट, वर्सेटॅलिटी, हे सगळं आहे. त्याच्यानंतर हे ज्या मेथड्स आहेत त्या मेथड्स मधले डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. पेड कंपॅरिझन मेथड, मॅन टू मॅन कंपॅरिझन, चेकलिस्ट प्लॅन, स्केल प्लॅन. थोडं हे थेरॉटिकल आहे, बट यू नीड टू स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आस्क. आपल्याला जो पेपर दिला आहे त्याच्या संदर्भात या स्लाइडचा तुम्ही अभ्यास केला तर मग कुठली स्लाइड महत्वाची आणि कशाला जास्त महत्व द्यायला पाहिजे ते तुमच्या लक्षात येईल. त्यानंतर जॉब डिझाईन अँड वर्क ऑर्गनायझेशन इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंटेंट्स अँड मेथड अँड रिलेशनशिप ऑफ जॉब्स टू सॅटिस्फाय टेक्नॉलॉजिकल अँड ऑर्गनायझेशन रिक्वायरमेंट्स ॲज वेल एज द पर्सनल नीड्स ऑफ अ जॉब होल्डर. सो द जॉब डिझाईन काय आहे तर त्याच्यात ही माहिती दिलेली आहे. अँड व्हॉट इज द वर्क अरेंजमेंट, इट इज एम्ड ॲट रिड्युसिंग ऑर ओव्हरकमिंग जॉब डिसॅटिस्फॅक्शन. मग वर्क अरेंजमेंटचं एक लक्षात ठेवा. सो कंटेंट जो आहे कुणामध्ये, कर्मचाऱ्यांच्या मध्ये, तो कमी करण्यासाठी जे काही आपण करतो, सो दॅट इज कॉल्ड द वर्क अरेंजमेंट. मग वर्क अरेंजमेंट कसं करतो आपण, ट्रान्सफर केल्या जातात. म्हणजे आता तुम्ही बघितलं असाल नगराळे साहेबांनी हातात काम घेतल्यानंतर, चार्ज घेतल्यानंतर पहिली गोष्ट काय केली, आपल्या मुंबईमध्ये जवळजवळ 110 पोलीस ठाणे, त्या 110 पैकी 80 पोलीस ठाण्यातले त्यांनी PI बदलून टाकले. PI आणि API जे आहे ते बदलले. सो दॅट व्हॉट विल हॅपन, की जे काही डिस्कंटेंट आहे किंवा जी सगळे जे परमवीर सांगायचे त्यांचीच ऐकायची किंवा इतर काही प्रत्येकाचे जे वेस्टेड इंटरेस्ट होते ते सगळे काय झाले पाहिजेत, डिस्टर्ब झाले पाहिजे, शफल झाले पाहिजे. दॅट इज हाऊ इज कॉल्ड एज अ वर्क अरेंजमेंट. आणि इट इज एम्ड ॲट रिड्युसिंग ऑर ओव्हरकमिंग द जॉब डिसॅटिस्फॅक्शन अँड एम्प्लॉई अलिनेशन अरायझिंग फ्रॉम रिपिटेटिव्ह अँड द मेकॅनिक्स टास्क. म्हणजे तुम्ही जर बघायला गेला तर आजच जिलिओ रिबेरोचे एक आर्टिकल आहे वर्तमानपत्रांच्या मध्ये रिलेटेड टू, म्हणजे काय की निवड चुकली की त्याचा त्रास हा शासनाला होतोच. परमवीरच्या संदर्भातच ते आहे. आणि त्याच्यात त्यांनी फार चांगल्या गोष्टी ह्याच्याबद्दलच वर्क अरेंजमेंट बद्दलच्या मांडलेल्या आहेत त्यांनी. आणि त्यातला जो एम्प्लॉई अलिनेशन अरायझिंग ऑफ द फ्रॉम रिपिटेटिव्ह अँड द मेकॅनिक्स टास्क, तर आपल्याकडे ते देवेन भारती म्हणून एक सिनियर IPS ऑफिसर, he was working as a for continuously 4 years at the post of a joint CP law and order.
शासनाचा नियम आहे तिथं 2 वर्षापेक्षा जास्त कोणाला ठेवायचं नाही. आणि ही वॉज पोस्टेड देअर फॉर द 2 इयर्स. त्याच्यात त्यांची आता इन्क्वायरी चाललेली आहे. तर आता ह्या अशा ज्या गोष्टी होतात त्यामुळे काय होतं की इतर लोकांच्यावरती अन्याय होतो, त्यांना ते पोस्ट मिळत नाहीत. मग ते हॅपन्स लॉट ऑफ द प्रॉब्लेमॅटिक. त्यामुळे हे वर्क अरेंजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द ऑर्गनायझेशन ऑफ ऍक्टिव्हिटीज टू क्रिएट ऑप्टिमम लेवल ऑफ द परफॉर्मन्स. मग आता याच्यात कोर जॉब डायमेन्शन्स, क्रिटिकल सायकोलॉजिकल जो भाग आहे तो याच्यातला. त्याच्यानंतर पर्सनल अँड वर्क आउटकम्स. सॉरी, ही सगळी जी महत्वाचे जे मुद्दे दिलेत, पॉइंट्स आहेत ते. आणि आपण ज्या वेळेला क्वेश्चन सोडवू त्यावेळेला ह्या स्लाइड्स आपल्याला त्याचा योग्य वापर करता येऊ शकेल. त्याच्यानंतर अप्रोचेस टू द जॉब डिझाईन जे आहे त्याच्यामध्ये सायंटिफिक मॅनेजमेंट, बिहेवियरल अप्रोच अँड टेक्निकल सिस्टीम. मग सायंटिफिक अप्रोच काय असणार? मग ते आपण FW टेलरच्या ह्याच्यात बघितलं होतं. सायंटिफिक अप्रोचमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय? डेटा कलेक्शन. मग उगीच कोणतरी आला आणि तुमच्याकडे तक्रार केला कर्मचाऱ्याबद्दल, तर ते खरंच योग्य आहे का, अयोग्य आहे का, त्याची माहिती आपल्याला मिळाली पाहिजे. योग्य चॅनेल असलं पाहिजे. त्यानंतर डेटा आल्यानंतर त्याच्यानुसार निष्कर्ष काढायला सुद्धा आपल्याला जमलं पाहिजे. प्रूफ बघितलं पाहिजे. त्याचं खात्री करून घेतली पाहिजे. सो दॅट इज रिलेटेड टू द सायंटिफिक मॅनेजमेंट. किंवा इन्क्वायरी कमिटी नेमली पाहिजे, असं वगैरे सगळं. बिहेवियरल अप्रोच, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन. जॉब एनलार्जमेंट म्हणजे काय? अतिरिक्त चार्ज द्यायचा. काय टार्गेट पूर्ण केलं की ज्यादा टार्गेट द्यायचं. जॉब एनरिचमेंट म्हणजे काय? की त्यांचं सारखं कौतुक करून त्यांना काय करायचं? म्हणजे आता जॉब एनरिचमेंटचे चांगलं उदाहरण म्हणजे डॉक्टर नितीन करीरनी आपल्याकडं मुद्रांक शुल्क खात्यामध्ये ते सरिता नावाचं सॉफ्टवेअर आणलं आणि त्या ह्याच्यातनं आपल्याला पूर्वी मुद्रांक शुल्क फार कमी मिळायचं, 1000 कोटी किंवा 600-700 कोटी मिळायचं. आणि आता ते महाराष्ट्राच्या रेव्हेन्यूमध्ये वर्षाला 30,000 कोटीपर्यंत जात. मग आता हे इथं काय झालं? कमी लोकांच्या ह्याच्यात, म्हणजे जास्त कर्मचाऱ्यापेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांच्या सहाय्यानं जास्त उत्पादकता प्रशासनात जर आणली, सो दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज कॉल्ड ॲज अ जॉब एनरिचमेंट. आणि जॉब रोटेशन आपण मगाशी चर्चा केली त्याच्याप्रमाणे सोशल टेक्निकल सिस्टीम्स त्याच्यामध्ये असतात. तर हे एकंदरीत आपल्या परीक्षेच्या संदर्भातला रिक्रुटमेंटचा भाग आहे. आणि रिक्रुटमेंटवरती दरवेळेला किती प्रश्न आले? 1, 2 ते 3 प्रश्न आले. आता आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये मग विल डिस्कस विथ द. So I won't ask you any question today. So we'll stop over here. नेक्स्ट लेक्चर कधी? आपलं ठरले ना सोमवार, मंडे. हा, आता तू म्हणाली होतीस ना. ओके, सो मंडे होली सुट्टीच असेल. हा, बरं. 1 एप्रिल कधी आहे? 1 एप्रिल 4 एप्रिल नंतर ठेवा ना. बरं, चलो. सो द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन द 4 एप्रिल. 4 नंतर 5 ला ठेवा. 5 4 ला कुठली तारीख आहे? संडे 4 ला. Okay, so next week there won't be any lecture. So from the 5th we'll be having, we'll continue with these remaining 4 topics and question on the recruitment. चालेल. Thank you.